बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबो फ़ज़ल मन गदा इलल मस्जिद व मन राहा। फ़ज़ल वरवाले गदा और राहा दादा योबल मुतज़ाद दी। गदा से तो वही अज़्ज़हाब तलल और रवाह वापस के दल। फ़ज़ल मन गदा इलल मस्जिद व मन राह तागा चाग वरवाले चागा जुमात तजी और राजी। मुझे सड़ा एतराज़ की ना भाई बस से दिजी राजी नो हाँ चलल शे और राशि फजीलत हासिल मुहावरा था खलकुई फ़लान के फ़लान की ज़ैत डेर जी राजी जुमात ता जसोक डेर जी राजी दागत से फजीलत है खकारा चासत लल नहीं मुराद बल्कि मुराद दारे च दमुज़ द पारा जी राजी दारेंगे मसाजिदों के ज़िक्र अस्कार की ज़िक्र अस्कार लजी राजी मसाजिदों के दरसगाहों नबो कल न चे ज़मुंग दरसगाहों ना द मसाजिदों ना जुदा शुई दी तो ज़मुंग आमालों के कमे रागले सलफ़ ज़माने के बाद मसाजिद दा दरसगाहों न हमू और द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने के खुदा बाक़ायदा द मस्जिद नबवी हैसियत दयो सियासी आफिस हमो टोले फैसले वाल तक देख मुंगा बादे जुदा कड़े दागे दा पारा ज़रूरतुनम जुदा शू और दागे प सबब बाने ज़मुंगा दीन और दुनिया और दरस व तदरीस और नमूज़ पाबंदी और तक़वा लिल्लाहियत टोलों के फ़र्क राग दा सलफ़ ततलल पगारू आगा ज़ड़ा तरीक़ा पगार वक़ पे खर्चम डेरने की मस्जिद के कम से कम दुआ या दरे क्लास आगस्तेश च बार ता बाद है कि नागेदा पारा पेशमेरा पैसे पगार दी तो बार कैफ द मस्जिद अहमियत ज़मुंगा द मुसलमानान माशरा के डेर ज़्यादते खो बदकिस्मत है ना ज़मुंगा सियासियान ना लायक शुई दी नागी मस्जिद बेपलार बेमोर अपरे खरे उस द मस्जिद द मेंबर और महराब ना चिकमा खबर की दागी जो सुमरासरी आगा अमरासर रटूल हुकूमत नहीं पकारदाए चदाल गोंदे संजीदा उलासनु तौरसी मेंबर के दम आगा सड़े प मेंबर की नहीं चागा वाकई ज़िम्मेदारी और महराब के दम आगा सड़े की नहीं पासी चा वाकई ज़िम्मेदारी टोलकार वसमशी दादा गज़ना कंट्रोल के देश द फ़िक़ी किताबों के चालुस्ती न पाए कि वेदा लिखली च अख्तर मुस्की या द जनाजी मुस्की या पिंज वक्त मुस्की न अहक बिल इमामत सोक दे ज़ियात मुस्तहक द इमामत सोक दे नागा द मल्क वज़ीर आज़म या सदर दे यो जनाजा शिक्की की बिलफ़र्ज़ और यो अमीर मौजूद दे या द ज़िले अमीर दे या द सियासी अमीर सरकारी अमीर नागता द चा तपोस ज़रूरत निश्तर या मख की शेमूज़ दे पढ़ो के चार अखबल अमूज़ नवर दिना बस ज़मुंगा मशरू के शेर रवान कर वो दलतरा गदा इलल मस्जिद व मन राह दा मतलब नहीं चाहे दिजी राजी जी राजी दे दे द पारा चे हालत के मुंज़ की ज़िक्र अस्कार की कुरान हदीस हुई नौर से दीनी मसाइल तपूसी चासर द खैर कारू की हदसना अली इब्न अब्दुल्ला द अली बिन अब्दुल्ला आगदे द चा जमा वक्तिन दुम वागस इमाम अली इब्नुल मदीनी तन इमाम बुखारी उस्ताद दे और इमाम अहमद पनीज मतरूक देगर द कम सड़ी दे जद इमाम अहमद द मतरूक वेलो वजह नहीं मालूम ना बसो ही प बुखारी की जी द कज़्ज़ाब रावी रिवायत दे वले अली इब्नुल मदीनी दे इमाम अहमद पनीज मतरूक दे वर हर फ़न चिगम दे खलकी अफ़न खलक दागी नजर गई दाना जित सड़े दे मंग कौन दे ऊटो मम्मी अब याद अपन सारी तो अब दाओ की ता तरीक़ा गलत है हर फ़न जान ला खलकी अगी न होता पो सही बता पोए की देवाने वो तकरीबन मा जुमा के काफ़ी बहस हो चे इमाम अली इब्नुल मदीनी दखपल जान दे हिफाजत तबारा द खल्क़ कुरान पा अक़ीदवा ने हाँ कड़ू इमाम अहमद पदे बाब के नरम नौ कायल
د جرح تعدیل کم کلاسز چې ما اخیستي دي مخکې نو په هغې کې ما دا یو مستقل چپټر لګولی دی چې هغه روات چې هغه د محنت د وجې محنت معنی هغه فتنه چې هغه شروع شوه د خلق قرآن د وجې او امام احمد چاته متروک ویل شروع کړل محدثین ډېر هوښیار دي هغوی د امام احمد متروک نه تسلیموي د هغې وجه دا ده چې ائمو ته قرآن اجازت ورکړی دی چې که یو سړی د کفر کلمه په خولې راولي د اکراه د وجې نو شرعاً په دې کې څه نقصان نشته دی الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان دا کذاب نه دی متروک هغه راوي ته وي چې کذاب وي متروک هغه راوي چې په نبي کریم وسلم دروغ وایي متروک هغه راوي چې هغه په عامو خبرو اترو کې دروغ وایي نو که داسې ته د امام احمد اصطلاح دی چلی چې فلانی متروک دی بیا به کار خراب شي اوس امام احمد هغه چونکې امام دی او بجا امام اهل سنت دی که هغه دا قول نه وی کړی او دې تکلیف ته ځان نه وی تړلی نن دا بس مسله به ختمه شوې وي یعنی قرآن به خلقو د الله کلام نه ګڼو د امام مجتهد نظر چې کوم ځای باندې پروتي هلته کې د عامو خلقو نظر نه رسي دا هر چا ځان له سمجھ دی هغه امام اهل سنت شو دا دې وروسته توبه ایستلې ده چې کله فتنه ختمه شوې ده نو دوی خپل حیثیت ښکاره کړی دی چې مونږ د یرې نه دا چل کړو پته دا ولګېده چې مسلمانان علما چې کوم دی دې لږ گزارې نه کار اخلي ځان یې خامخا نه شهید کوي لکه د قوم ته ډېر ضرورت دی د علماو ته درست عالمانو د قوم ته ډېر ضرورت دی دې حکمت عملی نه کار اخلي صحیح خبره دی کوي لیکن په داسې انداز کې دی کوي چې دې مرګ ته نه رسي علی بن المدینی امام بخاری او فرمایل مستصغرت نفسی الا عند علی ابن المدینی د حدیث د علت معلومولو په باره کې ما ځان د چا مخکې ماشوم نه و ګڼلی ما سوا دې سړي نه د حدیث په علتونو باندې چې دا حدیث ولې قابل قبول دی او دا ولې قابل ترک دی په دې باندې دا سړی امام دی امام بخاری غونده سړی وایي چې ما خپل ځان په دې بنیاد باندې د چا مخکې صغیر وړوکی نه و ګڼلی ما سوا د علي ابن المدیني نه چې دی په دې فن کې ډېر ماهر و د کتاب شته دی علل الحدیث په نوم باندې دا ځان له فن دی یو سړی وي دا حدیث ضعیف دی ولې ضعیف دی ناوجه ورته معلوموي بعضې خو هر چاته معلوموي زموږ غوندې خلکو ته هم معلوموي خو بعضې وجوه داسې چې هغه نه معلوم ما سوا د هغه چا نه چې هغه حافظ د حدیثي د هغې د رجالو واقفیت لري هغه هلته کې پوه شي یا په هغې کې د ارسال او د رفع څه مسله نو دا ډېر باریک فرقونه وي علتونه وي هغې کې علي ابن المدیني ډېر لوی سړی دی نو دا د امام بخاري استاد دی دی وایي حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یزید بن ہارون 206 کے مرد ہے اور امام علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیح ابو الحسن بن المدینی 234 ہجری کے مرد ہے قال اخبرنا محمد بن مطرف بن داود 197 ہجری کے مرد ہے هغه وایي موږ ته روایت کړو زید بن اسلم 136 هجری کې مړ دی عن عطا بن یسار ته هلالی وایي 94 هجری کې وفات دی عن ابي هريره سیدنا ابو هريره نوم کې اختلاف بار موږ ویلي دي زیات اتفاق په دې خبره دی چې عبدالرحمن بن صخر نوم یې عبدالرحمن بن سعاد خیر صخر 57 هجری کې وفات شوی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نقل گئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل دارے من غدا الی المسجد وراحا سوک چے مسجد تلاڑ اور آغخ زی راضی بس زلی جماعت پورے تڑل دے دے حدیث مقصد دام دے چے مسلمانان دیکھ پینز وقت منزنا مساجدوں کے ادا کئی خامخا کمرہ کے خامخا پپولا دکان بیٹک دا خوی دی لري کې د ځان نه د مسلمانانو اجتماعیت ته نقصان نه ور رسوي خو دا نن خلکو دی لږ ډېر هوا ورکړې ده کوم سړی چې هغه لږ غوندې
تنظیمي علیحدي سي ناغم دا حرکتونه شروع کی کور کې ولاړی بس په خپل مخ کې شو ځان پسې بچي ودرې اخر وی نه دا عرب هم دې کې لګ ډېر د سخانه کار اخلي دې کې د سخانه کار واخلې ته مسلمانانو اجتماعیت ایت نقصان مور کوي کوشش دا کوي چې مونږ دې جامع مسجد کې کی او مخکې حدیثونه تاسو ویلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کم خلق مونږ په جماعت کې نه کوي په کور کې کوي نو زماړه دا غواړي چې لړ شم او د هغې کورونه وسوځوم دا عذرونه مه بیانوي دا کم چې خلک کوي چې خیر د مونځ کېږي خیر دې کېږي لیکن جمعیت ته نقصان رسی په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دومره سخت الفاظ ویلي دي د ماسخوتن او د سهار مونځ چې کم خلک کور کې کوي مخکې دا حدیث ویلي دي 2 هفتې مخکې به دې ویلي کور کې کوي هغې مونځ جماعت ته نه راځي نو زما زړه دا غواړي چې زه دې د هغې کورونه وسوځوم او دا شی ښه نه دی دا غلط څیز دی په دې باندې سستي راځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض الوفات یاد کړئ تاسو مخې ته کېدی موږ مخکې ویلی دی هغه حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق هغه یې مخکې کو یو ورځ لږ غوندې بیماری کې کمی راغی پرده یې اوچته کړه نو ابوبکر صدیق مونځ کو ډېر خوشحاله شو ورځ نیمه پس بیا لږ غوندې طبیعت یې ښه شه نو بیا راپاڅېد یو طرف ته یو صحابي او بل طرف ته بل صحابي د هغې په اوږو باندې لاس کېښودل او حدیث کې راځي رجلاه تخطان علی الارض خپې یې نه شي اوچتولی بلکې خپو یې ځان پسې لاینز راښکل کرښې راښکلې بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته لاړ دا باندې لرې گئے دا کوي چې عام خبرې کوي دا سستی مسائل دي سستی مه پیدا کوي مونځ کې یو سړی چې هغه مونځ ضایع کي فهو لغیرها اضیع هغه د نورو عباداتو دپاره زیات ضایع کوونکی دی دا سستی مه کوئ مونځ به کېږي زه دا نه یم چې نه کېږي لیکن دا شی غلط دی د دې جمعیت ته نقصان رسی او دا خوی چې سړی والی دی بوډا شي خو بیا دی دغه مونځونه جماعت کې نشي کولی د حدیث مطلب دا دی چې دی ځي او راځي بس سهار مونځ لړ شي جماعت ته مونځو کې بیا راشي ماسپښین بیا لړ شي بیا راشي بیا لړ شي بیا راشي د دې مقصد دغه دی من غدا الی المسجد وراحه د فایده سره اعد الله له نزله نزل یو نزلون دی یو نزل دی نزل هغه ځای ته وایي دا مکان دی چې هلته کې خلک پاتې کېږي او د ځای چې کله غوړندی شي نو بیا څه ته وایي دا بیا خوراک ته وایي نزلا من غفور الرحیم معنی زمونږ علاقه کې څه مشهوره ده تیاره میلمستیا ده دا د نزل المعنی ده نزل معنی نه ده دلته کې ابن حجر لیکي چې څه معنی ده دی وی اعد حیا نزله الکشمیهنی بیا لیکي والنزل بضم النون والزای نزل د زی او د نون پیخ سره المکان الذي یحیأ للنزول فیه هغه ځای ته وایي چې هغه تیار کړی شوي د پاره د کوزېدو د میلمستیا دپاره و بسکون الزای نزلون چې ووایي بسکون الزای نو بیا به څه معنی ما یحیأ للقادم من الضیافت میلمستیا به ورته کله وایو چې کله نزلون وي او چې نزل وي نزلا من غفور الرحیم ځای تیار کړی شوی دی د هغې ذات د طرف نه چې هغه رحیم دی غفور دی نزیل هغه چاته وي چې هغه یو ځای کې کوز شي د بار نه راشي یو ځای کوز شي استوګ نه اختیار کړي نو هغه ته وایي نزیل کوم خلک چې لټریچر ګوري نو هغې فلانی نزیل و مصر خلک وایي نزیل مصر څه معنی نزیل مصر دا مطلب دی چې د مصر نه دی ځای دی د بار نه راغلی دی خو دلته کې دی میلمه شوی بیا استوګنه یې دغلته کې کړې ده نو داسې سړي دپاره کې یو خو دغه راځي نزیل لفظ استعمالیږي کله به لیکي عراقي الاصل دی مطلب یې څه دی اصلا دا خلک د عراق باشنده و د کتاب کتو دپاره بعضې څیزونه مواد چې تاسو سره یي پوهېږئ په هغې باندې اصل میں عراق کې دی څه مطلب
عراقی الاصل اصل کې دی د عراق و، لیکن د ضرورت د وجه د مصر ته راغی، نزیل مصر شو، اوس یې خلک ورته مصری وایي. او کله چې د جرح او تعدیل کتابونه ګور نه پای کې ویل کېږي فلانه العراقي المصري، نا کم سړی چې نه پوهېږي نه هغه دا څه بکواس دی، عراقي هم دی مصري هم دی. په دې مطلب دا چې عراقي اصلا دی او مصري نزیلن دی، بنیاد د عراق او مصر ته راغلی دی. دا اصطلاحات دي د دې نه واقفیت ځکه ضروری دی چې زما خپله تجربه داره چې دا کم خلک په متون حدیث یا په اسانید و حدیث اعتراض کوي، دی بیچارهګانو دا شی ویلی نه دی، بس خپله کوپړی کې چې کوم سواد راغلی هغه داخله دی، بس خبره ختمه کړه. دې طرف ته ډېره توجه ضرورت دی. فقه تقریبا ټول خلک وایي، حدیث نه وایي خلک، دا کم چې ویلی شي مدارسو کې دې ته نه ویل وایي. یو سړی هغه صحیح بخاري هم پړاوی د وجه الله، یو سړی صحیح مسلم هم پړاوی د وجه الله، سنن ترمذی هم پړاوی، سنن ابي داود هم پړاوی، شپږ کتابونه دغه دي. ورسره موطا د مالک امام مالک، موطا د امام احمد، او یو بل څه کتاب دی کله کله هغه د کتاب الاثار شي، کله بل 9 کتابونه. دا یو استاذ پړاوی په 9 میاشتې کې، ممکن ده که ممکن نه ده، اسې عبارت وي بس نور دنه څه بحث نه وي. په دې وجه باندې زمونږ اهل علمو ته څه پته نه چې حدیث څه مطلب دی، دی پکې څه بس صرف دا که یو پته وي ورته چې چونکې د علاقه کې اکثریت د احنافو دی او د احنافو د مسلک دلیل ورته معلومي. بس که ته ورته تجزیه وکړه، مثلا ته په یو حدیث باندې عمل کوي، امام مالک رحم الله بل حدیث باندې عمل کوي، امام شافعي په بل حدیث باندې کوي، او حدیث دواړه د یو مرتبه دي، ستا وجه ترجیح سره هغه ته وجه ترجیح نه معلومه، بس ابدا وي زما امام کړی. دا سبب د دې جوړ شوی دی چې مونږ اصل کې حدیث وایو نه. زما درسونو کې زه د مسلک د پاره دلیل نه پیش کوم، حدیث مسلک حدیث پسې راول. عام رواج دا چې امام ابو حنیفه مونږ د پاسه کړی دی او حدیث مونږ د هغه د لاندې د هغې تعویلات وکړو، دا رویه غلطه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث خاص دي، عام دي، مذهب بیا خاص یو څیز دی. یو سړی که د خپل مذهب تایید ګوري دی، په هیڅ پابندي نشته دی، خو چې صرف د خپل مذهب ګوري او نور ورته نه معلوم، اصل بدعملي هم دغه ده. د دې جنجټ نه به څنګه خلاصېږو؟ نو ماله خو چل نه راځي دی، ځکه چې دا کار ته شروع کړې تا ته به خلک بد مذهبه وایي چې دا دې بې مذهبه دی، مذهب یې نشته. نو یا به د خلکو خبرو ته ټینګېږي یا به د دین خدمت کوي، دواړه خبرې یو ځای نه کېږي. نو بهر کیف دلته کې یو سړی چې راځي، من غدا الی المسجد او راحه وراحه، ځي او راځي، اعد الله له نزله من الجنت، تیار کړی دی الله د لپاره د د کوزېدو د د استوګنې ځای په جنت کې، کلما غدا او راحه، دی چې څومره ځي او راځي. مطلب دا چې د جنت کمره ستا په لاس کې ده، ته چې څومره مسجد ته ډېر ځای راځې نو دومره جنت کې ستا منازل ډېر دي، کورونه ډېر دي. او څومره چې جنت ته کم ځای جماعت ته کم ځای راځې نو ستا په جنت کې منازل کم دي. ستا خوښه ده، ستا په لاس کې ده هر څه مسله. که مونځ دې پابندۍ سره وکړو، الله تعالی جنتونه ډېر درکړي، ډېر مقامات به درکړي. د دې نه ښه ترغیب څوک ورکولی شي؟ دا صحیح حدیث دی او د ترغیب دپاره بنیادي خبره ده. خلک خامخا دروغجن حدیثونه بیانوي. باب اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، باب اذا اقیمت الصلاة، دا اصل کې د صحیح مسلم حدیث دی، د صحیح مسلم حدیث دی، او د حدیث په مرفوع کېدو او موقوف کېدو کې اختلاف دی. داغه اختلاف د وجه امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ هغه حدیث نه نقل کوي دلته کې، لیکن حدیث صحیح دی، حدیث ضعیف نه دی. اختلاف په دې کې دی چې آیا دا موقوف دی او کدا مرفوع دی. موقوف معنی قول د صحابي دی
او کنا مرفوع دے پورته کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو امام بخاری رحمت الله تعالی علیه دلته کې د حدیث الفاظ خو ذکر کړی دي. باب اذا اقیمت الصلاۃ، کلا چې اقامت وکړي شي د مانځه دپاره، فلا صلاۃ نو بیا مونځ نشته دی الا المکتوبه مگر فرض. یعنی اقامت چې شو د اقامت نه رسته بل مونځ نه کېږي ته به فرض کوي. دا حدیث ته صحیح مسلم دی، لیکن د دې په رفع کې او د دې په وقف کې اختلاف دی. او دا اختلاف نه د بچ کېدو دپاره امام بخاری دا عنوان خو کې خود، لیکن حدیث دا ذکر نه کو. د دې په ځای بل حدیث ذکر کو چې په هغې باندې دغه قسمه څه اعتراض نشته. دا محدثانه بحث ته دا زده کې خو دا چې د حدودو نه به اخوا دېخوا کېږي نه، څنګه چې زه هم دغه شانته ووایې د ادب پهلو هم نه ضایع کوئ او د حدیث هم صحیح خدمت کوئ. یعنی د فرقوارانه چاپ په پې نه راولی، دغه حدیث وګوراول نو بیا راځو تفصیلي بحث کوو په دې انشاءالله. حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ، دا امام بخاری استاد ہے لیکن سن وفات نہیں معلوم. قال حدثنا ابراہیم ابن سعد، ابراہیم ابن سعد 182 کے مرد ہے. عن ابی ہے دے ابراہیم بن سعد پلار سوک دے سعد بن ابراہیم زویل دا پلار نم یخر نم سشو ابراہیم بن سعد بن ابراہیم. دا ابراہیم زوی سعد دے اور دا سعد زوی سوک دے ابراہیم. دا ابراہیم پلارم دے ابراہیم زویم دے، یعنی ابراہیم د نیکه نوم هم شو، ابراہیم د نوسی نوم هم شو. دا عربو کې د محبت علامت و، لیکن پښتانه یې ته سپک ګوري که یو سړی خپل زوی د خپل پلار نوم کېږدي نو بیا د پښتنو ثقافت ته ګوره، ثقافت وي یا به سخافت کنځلې به کوي بدې رځي. دا وګوره د پلار برابر کړی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه د والد نوم و عبدالله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی د عبدالله طیب او طاهر چې چاته وایي د ده نوم عبدالله دی. دا درې کسان نه دي، دا یو زوی دی. عبدالله خپل نوم دی، طیب او طاهر د هغه صفتي نومونه دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نارینه اولاد درې دی، لومبی قاسم دی، بیا عبدالله دی او بیا ابراهیم دی کوم چې ماریې نه پیدا دی. خلقو ته دا پته نه چې ګنده عبدالله د طیب او طاهر دا یو شیز دی، نه یې پکې دا وشمېري نو څلور د خدیجې نه دي او یو چې کوم دی نو هغه د ماریې نه دی. دا غلطۍ موږ ډېرې کوو. هغې تحقیق محقیق زموږ کار نشته، موږ تحقیق کوو که نه، تحقیق حق یحقو ګرول. تحقیق کوئ، د خبرې تحت ته راکوزېدو کوشش کوئ. نو دا زویلا د پلار نوم کې خودل دا د محبت علامتو. دې مطلب دا چې زما د پلار نوم د کور کې ژوندی یاد تازه زمونږ ځان له یو ثقافت ته یو ځان له تهذیب د پښتنو. حدثنا ابراهیم بن سعد عن ابیه عن حفص بن عاصم، دا حفص بن عاصم نا نقل کی 90 ہجری کے مړ دی. عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، اگر روایت کی دا عبداللہ بن مالک بن بحینہ، دا اصل کے دے عبداللہ بن مالک نہ دے، عبداللہ بن قشب دے، عبداللہ بن قشب بن مالک بن بحینہ دے کہ وہم راغلے دراوینا. عبداللہ بن مالک نہ دے، عبداللہ بن بحینہ نہ دے، بلکہ دے اصل عبارت دا سرے عن عبداللہ بن مالک القشب الازدی ابن بحینہ. رستو واضح کو انشاءاللہ. بحینہ دی مور دا. قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سڑی خواہ کے ورتیرش. قال بعض نور نکتے لگولی دی نا، نکتے لگولی بعض خلق چاہتا امام بخاری
حیثیت غورځوي که نه، بلکې بعض نه اکثر خلک جرن غورځوي. د هغې دا وایي چې بخاري زیر ترتیب و چې امام بخاري وفات شو. په دې کې ځای په ځای بیازونه دي، داسې دي داسې دي داسې دي، بې شمېره اعتراضات دي. پاک و هند کې دا اعتراض د ټول نمخ کې چې کړی دی دا حبیب الرحمن کان دهلوي کړی دی. دا کتاب دی مذهبی داستان ہے ان کی حقیقت. اگر ډېر حده پورې کافي ښه کار کړی دی. هغه بې بنیاد روایتونه چې د هغې هېڅ حیثیت نشته نه هغې ډېر ښه کړي دي، تش تزبام کړي دي. صحیح خبرې ته خلک صحیح وایي، دغه کار یې صحیح دی. لیکن دا هغه ډېر کارونه داسې چې غلط دي. هغه هغې پته لګېږي چې سړی کتاب د هغه حوالې سره ټیلی کړي. زمونږ دا مسله چې مونږ اندادون د اعتماد کو بیا ما چونکې دې باب کې ډېرې زیاتې ټکرې خوړلې دي، نهایت زیاتې. د هغې څه تفصیل تاسو زما کتاب کې کتی شئ، اصول بحث و تحقیق علوم شرعیه مقدمه کې ما د هغې درې څلور مثال ورکړي دي. دې وجې نه زه اندادون د اعتماد نه کوم، په هېڅ چا نه کوم، هر څوک چې ترکه مې چې ما په خپل سترګو نه لیدی یا مې معلوم کړی نه چې دا کم ځای دی، څه حیثیت دی. د هغې وجې نه زه د الله په فضل د دې قسمه غلطونه بچیم. مثلا د یو ځای کې لیکي چې هر هغه حدیث چې په یې کې حمیرا لیکلي، حمیرا خو دا حدیث به یا جاهل سنیانو جوړ کړي یا به روافظ جوړ کړي. دا د یو قاعده لیکلې ده او حواله ورکړې ده د جرح و تعدیل په کتابونو باندې. نو حمیرا چې کوم دی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ته حمیرا وایي. حمیرا اصل کې دا تصغیر دی. هغې زنانه ته وایي احمر حمیرا چې هغه سره سپینی، هغې ته وایي حمیرا. سیدہ عائشہ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله حمیرا ویل. د سنن نسائی یو حدیث کې هغې ته د حمیرا د الفاظو استعمال شته. و دې غریب هغه عبارت باندې یا پوهیږي نه یا قصدن روانې کوي. نو دی وایي چې چونکه حمیرا چې کوم دی په عربی کې خرې ته وایي. دا ښکلې عربي ده. خر ته حمار وایي نو خرې ته به څه وایي؟ اتان وایي خرې ته جناب. تا طالبانو دغه نه ده ول دوڼه د اتانو په ارامي وي. اتانیس پیژنئ؟ دا بیا دوڼه ویلې وه د اتانو په ارامي. نو خلک وایي اتانو په ارامي د روپۍ جایز دي. نه اتان معنې خرې د خرو په حرامي. طالبان خو دوڼه یې وایي که نه، عربي ورځي ویله دوڼه یې وایي. موږ ته به ویل دوڼه به ویله لا تصلي علی النبي، لا تصلي علی النبي. موږ به غوږونه نیغ شو، ولې موږ به نبي نه مراد څه هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم. اته استاد مطلب بداو لا تصلي علی النبي، نبي لارې ته وایي. د لارې میانځ کې مونځ مه کوه، لا تصلي علی النبي. دا دوڼې وایي خو دا د علماو میانځ کې پکاري، ها عوامو میانځ کې نه. کله به ویل من قال قال الله تعالی فقط کفر. چا چې وویل چې قال الله نو دی کافر دی. او دا موږ چې وایو قال الله تعالی نو دا د قول نه دی. هغې چې وایي نو هغه د قیلولې نه ده. یو سړی چې وایي چې قال الله الله قیلوله وکړه نو خود کافر ده. دا د عربی مربی دوڼې چې وایي دا عوام میانځ کې مه وایه. خواصو میانځ کې وایي چې پې پوهېږي. عوام غریبان په دې څه پوهېږي. یا خو د چا چې ګیره سرۍ نه ته به شاګل وایي. هر کاله به په دغې معنا اخلي، بس نور باندې خوا نه پوهېږي. او د باندې هم دغه کار شوی غریب باندې چې دی وایي حمیرا کوم ځای لیکلي. بیا خبره پرېښې ده، دا بالکل خالص دروغ دی. اصل کې دا قاعده لیکلې ده حافظ مزي تهذیب الکمال کې، او دی لیکلي چې هر هغه حدیث چې په کې حمیرا نقلی نو هغه به ضعیف یا موضوعي الا الحدیث فی سنن النسائی. د پکې دا عبارت پرېښې ده. داسې قسم غلطۍ دی ډېرې زیاتې کوي، نهایت زیاتې غلطۍ کوي. داسې صدوق یو لفظ دی صدوق. موږ وایو فلان کې سړی صادق دی او فلان کې صدوق دی.
صدوق چې کوم دی دا د عام صادق نه یو 2 درجې پورته وي. صدوق معنی بہت ہی سچا. نو دی لیکي چې صدوق چې کوم دی هغه بالکل 0 درجه کې دی، بس اړو د کار نه دی. دا د ناواقفیت ته بیچاره. دا څه قسمه غلطۍ ډېرې کوي، دا خیر کېږي علمي غلطۍ، خو په سرتار نه لري، بس راځي دغه شان. دا غلطۍ علمي خو خیر ځان له مسله ده، خو په احادیثو کې یا په حوالو کې کټ کټ کول دا ډېر غلط کار ده. دا خیانت ته چې دی په اصل سیز کې روانه گئی، اینا به یا سر لريږي یا به خپل لريږي. دی کتاب کې دغه مسائل ډېر ده، ما ډېر زیات لوسته دا کتاب. د مولا رحمان خان دهلوی دا کتاب ما لوسته ده. هغې د امام بخاری مرتبه ورځي په عجیب و غریب طریقو سره. نو دا اعتراض هغه پورته کړی دی چې امام بخاری مړ شو، دا کتاب د هغه مسوده وه، په دې وجه دی کې غلطۍ پاتې دي. دا خبره وستا نه ده، دا چې چا کړی موږ ته معلوم دی. هغه نوم دی ابوالولید الباجي المالکي. دا د ابوالولید الباجي خبره ده، او هغې وخت کې محدثینو دې تنقید کړی دی. امام بخاری نه د خپل کتاب څومره خلکو اورېدلی، مرتب یې اورېدلی که غیر مرتب؟ دا دروغ وایي. اصل هم هغه جواب دی چې حدیث په جواب نه پوهېږي، نه د حدیث په تفصیل پوهېږي، نه بس لنډ جواب دی چې دا جیغ بس دا حان پاتې شو دی کې دا چل دی دا چل دی، هېڅ چل دیږي نشته. دا ټیک ټاک کتاب دی. دومره وا چې د دې بې شمېره نسخې وي، انګنت. او د فربري چې کومه نسخه وه نو هغه چونکې هر لحاظ سره پوره وه، د دې وجې نه موجوده چې څومره نسخې ټول د فربري دي. د هغه د بعضې شاګردانو کتابونو مسوداتو کې د دې کمی دی، خو د هغې وجه دا ده چې هغې شاګرد تر هغې مسودې پورې ویلی دی، د ده نه بیا نه دی ویلی. خو دا خو د اصل کتاب غلطي نه شوه. دا په دې وجه ډېر خلک اوس لګیا دی. لاهور کې یو سړی دی بار بار لګیایي چې دا جي پخوا دا کتابونه نه وو، کاغذ نه وو، قلم نه وو، دا چلو هغه چلو، ځکه دا چلې دا چلې، ګپ مه لګواسې. دا کومې 2 نسخې چې ته یادوې، نو هغه 2 شاګردانو د امام بخاري نه چې تر کوم ځای ویلی دی، نو هغه هغې لیکلی دی. او چې کومې نه دی ویل، نو هغه یې پرېښی دی. کامل نسخې دې موجود دي او هغه درست دي او صحیح دي. نو بار کې دا دلته کې چې کوم ډیش 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 کاري که نه، دا تبعیض نه دی، دا دی اوس سند بدلی. قال وحدثني عبدالرحمن، قال څوک فاعل دی؟ عبدالعزیز وی چې ما ته حدیث بیان کړی دی عبدالرحمن بن بشر بن الحکم 260 کې مړ دی. هغه وی حدثنا بهز بن اسد، موږ ته حدیث بیان کړی دی بهز بن اسد 200 هجری کې مړ دی. هغه وی موږ ته حدیث بیان کړی دی شعبہ بن حجاج بن الورد العتکی 160 کې مړ دی. هغه یې موږ ته حدیث بیان کړی دی سعد بن ابراهیم 125 کې مړ دی. هغه وی سمعت حفص بن عاصم 90 کې مړ دی. قال سمعت رجلا من الازد يقال له مالک بن بحینہ، مالک بن القشب الازدی. ما د ازد د یو سړي نه خبره اورېدلې ده، دا هغه نوم دی مالک بن بحینہ. دا وهم دی د راوي. مالک بن بحینہ صحابي نه دی، عبدالله بن مالک بن بحینہ صحابي دی. دې ته وهم وایي، دا وهم راغلی دی د راوي نه. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم رأى رجلا، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولید. دا سړی څوک و؟ دا هم دک راوي دی عبدالله بن مالک بن بحینہ. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ولیدم. وقد اقیمت الصلاة، حال لا چې اقامت کړی شوی د مانځه دپاره د سهار مونځ دی. د سهار مونځ څنګه وروستو پکې راځي چې آج صبح اربعن، که نه متن کې خپله دلیل شته دی چې آج صبح اربعن د سهار اقامت شوی.
نو هغه سړي څه کول یعنی ما څه کول یصلی رکعتین 2 رکعتې کول. نن سبا دا مسله ډېره ده خلک سره راځي جماعت ته نو مخکې صف کې خلک ولاړي مونځ کوي او وروسته بس مسله ښودلی شوې ده چې خیر دی بار ودرېږه څوک خو ډېر فراغ دغه نه کار اخلي وسعت نظرۍ نه چې سته نشاته شه بس خیر دی. فلما انصرفا کله چې رسول الله وسلم لاث به الناس کله چې رسول الله وسلم وړید لاث به الناس خلق داغه نه راتاو شو. رسول الله وسلم هغه ته ویل الصبح 4 الصبح 4 د سهار مونځ 4 رکعاته کوي د سهار مونځ 4 رکعاته کوي یعنی اقامت شوی دی یو سړی 2 رکعاته کوي. رسول الله وسلم هغه له خواله راغی نو خلق هم داغه نه غیر چا پیر شو نو رسول الله وسلم تپوسو کو الصبح 4 الصبح 4 آیا د سهار مونځ 4 رکعاته کوي څه مطلب اقامت شوی دی. اوس به اقامت ته مونږ ودرېږو فرض مونځ کېږي او چې کله فرض مونځ کېږي نو بل مونځ خو نه کېږي نو که ته فرض مونځ کوې نو آیا ځان لی کوې نو مونږ سره به جدا کوې 4 رکعاته څنګه کوې ته الصبح 4 الصبح 4 تابعه غندر و معاذ عن شعبہ عن مالک دا خو د خپل فني سيزونه خیخ یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینا منع وکړه. څه مطلب شو مطلب دا شو چې کله اقامت شوي نو بیا د سحر مونځ سنت چې کوم دی دا نشي کولی بہت زیادہ دې ځای نه مسله پیدا شوله چې آیا د سهار فرض مونځ کېږي نو وروسته سنت کېږي او که نه کېږي. یو لویه جګړه وي په دې روزو چې او کېږي او که نه کېږي کېږي او که نه کېږي. تمام منتخب علمي مکاتیب کې دا چا سره وي نو دې کې دا مسله پوره لیکلې ده مخ او دا هغه مسله چې سړی یو لګیا وي که نه هغه عجیب و غریب اندازې سره دا مکتوب نمبر 42 دی 242 صفحې نه دا دی او دې مسئلې تفصیلی حال دی کې لیکل دی مفصل هر لحاظ سره خو هغې چې انسان کې بصیرت ومي او انسان کې ضد او عناد هم نه یو سړی چا کې د خپل مسلک سره تعصب وي هغه حق نشي بیانولی. اول راځو د صحیح مسلم حدیث ته دا مونږ وویل وختي چې د صحیح مسلم حدیث ته حدیث دار کتاب صلاة المسافرین کې باب کراہت شروع فی نافلۃ بعد شروع المؤذن اقامت کوونکي چې کله اقامت شروع کړي نو بیا نفل مفل زائد منځونه سنتونه نه کېږي. امام مسلم دې لپاره ټاپک دغه یې ښه دی. ایک حدیث نمبر 63 دے مسلسل حدیث نمبر 710 حدثني احمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن ورقہ عن عمرو بن دینار عن عطاء بن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مرفوع حدیث ہے قال اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ چې کله اقامت وکړي شي د فرض مونځ دپاره نو بیا مونځ نه کېږي ما سوا د المکتوبه نه هغه المکتوبه هغه فرض چې د هغې دپاره اقامت کړی شوی دی دا حدیث دی. په دې باندې هغه اعتراض دی هغه اعتراض هم دې کتاب کې ما پوره لیکلی دی چې د صحیح مسلم په دې حدیث باندې 2 اعتراض دي. یو اعتراض هغه اعتراض اصل کې شرح معانی الاثار کې لیکلی دی هغه صدا سے اعتراض نه چې د هغې د وجې سړی بحث پرېږدي په دې باندې. شرح معانی الاثار د امام طحاوي جزء اول صفحه 372 د اول لیکي چې باب الرجل يدخل المسجد والامام في صلاة الفجر ولم يكن ركع يركع او لا يركع سرخی خدا سړی جماعت ته راغی امام د سار په مونځ کې دی رکوع اعلان نه کړی دم رکوع نه کړی نو دې نیت تړي هغه سره کوم تړي د حدیث بیانی ناوالے هم دا حدیث پیش کړی عن ابي هريره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ تا حدیث بیان کړی دی. بیا وایي چې
ذهب قوم الى هذا الحديث، یو لوی قوم په دې حدیث عمل کړی دی. فکرهوا للرجل ان يركع ركعتي الفجر في المسجد والامام في صلاة الفجر. د دې حدیث په بنیاد باندې دغه علماو دا فیصله ده چې دا مونځ مکروه دی چې د سحر مونځ کیږي او سار مونځ کیږي او دلته کې سنت کوي. وخالفهم في ذلك آخرون. دا د علماو جبره زمونږ داسې خلقو سره واسطه ده چې هغه تشي کنځلې کوي، کله به لاس لهرا وي او کله دندان شکن جواب ورکوي پوه شوې. د علماو چې خوله داسې شي نو چا نه به سړی ګیله کوي، دندان شکن جواب، موتوړ جواب، پوه شوې، لنګړي توړ جواب دا دی خولې دي. په دې باندې به سړی څه غوږ کي دي خبرې ده او د خبرې وزن به صحیح دلیل پیش کا بس ټیک ده. ستا چې کم موقف ده نو ووایه په دې باندې زما دا دلیل دی. بس که یو سړی ستا په موقف او دلیل باندې قانع شو مطمئن شي نو ټیک ده. جواب هم که کوې بالفرض نه په داسې انداز کې وکړه چې هغه سړی محسوسوي نه، نو چې ته د هغه په ذات حملې شروع کړې، خو دا کار خو جاهلان کولی شي، علما نه شي کولی دا کار. لیکن نن الله دې معافي کړي، د ټول نه زیات ظلم چې کوم دی دا علما کوي. څومره غیبت چې علما کوي نن دومره بل څوک نه کوي، ځکه دې د چا اصلاح نه کوي، د دې په الفاظو کې احترام نه وي، بلکې دې کې خدا داسې خلک دي چې هغه چاته نه محترم وي نه ورته صاحب وي. یعنې صحافتي ژبې نه غریبانان بالکل پیادري نه یې معلومه ورته. زما یو کتاب دی مولانا مودودي رد کې ما لیکلی، هلته کې زه لیکم چې سید مودودي صاحب، مولانا مودودي صاحب، نو پای زه خلکو سم د سترګو سترګو کې ووالم ته د صاحب ولیکې، مرزه هو مرزا غلام احمد هم صاحب لیکم. ته چا چې څنګه تربیت شوی نه شان به کوي هغه، ستا تربیت به داسې شوي چې کنځلې وکړه، او زما تربیت الحمدلله داسې نه ده شوې. او بله چې کله زه یو خبره لیکم او یو سړي ته زه مولانا ووایم، شیخ الحدیث ورته ووایم، صاحب ورته ووایم، نو ما خپل صحافتي ادب استعمال کړی دی. هغه زه لیکم د اصلاح دپاره، نو چې کله سړی وویني او انسانیت پکې نه او پوه شي چې دا سړی مصلح دی، زما خبرې ته به غوږ کړي، راشه وګوره څه دي پکې. او چې نه یې که دغه نه وي، یو دوه صاحبان دي، یو الحدیث ته یو په اشاعتیان وګوره، د دې په جمله کې نه صاحبي نه مولانا یې، بس را ګرړی بیا ښه ده، غر نه ګټه راغړولې را خوا چې لړه، دا ډېر لوی ظلم دی، د هغې هېڅ قدر و قیمت پاتې نه شي. که اسلام مقصدي نو صحافتي ژبه استعمالوئ، صحافتي احترام کوئ. دا علما بشمیر اختلافات بگی، لیکن چرے بدی چا په ذات حمله نه کوي. وخالفهم فی ذلک آخرون، نو مې وانه نور خلکو دې کې مخالفت کړی. فقالوا لا باس بیرکعهما غیر مخالط للصفوف، یو سړی کدا کوي او صف سره ګډ وډ نه نو خیر دی. ما لم یخف فوت الرکعتین مع الامام، ترکې مې پورې چې د امام سره د دوو رکعتونو د دواړو رکعتونو د لاندې کېدو د سره یره نه وي. وکان من الحجة لهم على اهل المقالة الاولى ان ذلك الحديث الذي احتجوا به، دا حدیث دا کوم چې مونږ وې د صحیح مسلم ته دې حدیث په باره کې دی دا وایي چې اصله عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه لا عن النبي صلی الله علیه وسلم، چې دا رائے دا د سیدنا ابو هریره او دا چې کوم دی حدیث مرفوع نه دی. هکذا رواه الحفاظ عن عمر بن دینار، د راوی د عمر بن دینار، او د عمر بن دینار نه چې کوم راویان حفاظ حدیث دا حدیث نقل کوي هغې موقوفا ذکر کوي. اصل خبره ده کړه د دې نه صاحب جوړ کړي چې دا حدیث تاسو صحیح ثابت کړو زه به دا داسې وکړم. دا د علماء خبرې نه، علما خپل رائے ذکر کی دلیل سره، دا حدیث صحیح دی. د امام طحاوی قول کمزور دی، څنګه صحیح دی؟ عمر بن دینار په دې قول کې آواز نه دی، یعنی حدیث چې کله موقوف مرفوع بیانوي نو آیا دې کې عمر بن دینار آواز دی؟
ما ویل دا فن دی، فن چې چاله نه ورځي دا قسمه خبرې هغې کوي. دا امام ترمذی رحمہ اللہ دا حدیث نقل گئی، سنن ترمذی حدیث نمبر 421، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التي اقیمت. نبی وی چې وفی الباب عن ابن بحینہ و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن سرجس و ابن عباس و انس. دا دومره روات دي د صحابه کرامو کې. نبی وی چې حدیث ابی هریرہ حدیث حسن وهكذا، وسګور د مرګري سوق دی، هكذا روا ایوب و ورقا بن عمر و زیاد بن سعد و اسماعیل بن مسلم و محمد بن جحادہ عن عمر بن دینار عن عطا بن یسار عن ابی هریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دا ټول روات چې دا نقل گئی دا عمر بن دینار نا، دا عطا بن یسار نا، نو ټولې مرفوعان نقل گئی او دا ټول روات ثقه دي. و چې کله یو ثقه راوي اضافه وکړي د یو څیز په حدیث کې، نا صحیح که غلط ہے. اصول حدیث کې طریقه دا چې زیادت الحفاظ اضافه د حافظانو چې کوم دی هغه صحیح. اصل دارا چې دی آخری راوي کله کله دا حدیث سیدنا ابو هریرہ ته منسوب کړی دی او کله مرفوعان بیان کړی دی، دا نه خلقو ته دوکه لګېدل. دا شي یوازې دا حدیث نه دی، ډېر شي احادیث دي چې کله یو راوي هغه موقوفاً ذکر کوي او کله بیا مرفوعاً ذکر کوي. امام ترمذی سے وی وروا حماد بن زید و سفیان بن عیینہ عن عمر بن دینار فلم یرفعه. دا اعتراض سره هغه دغه دی چې حماد بن زید سفیان بن عیینہ د عمر بن دینار نه دا نقل کوي، نو هغې موقوفاً وی په ابو هریرہ رفع نه کوي. والحدیث المرفوع اصح عندنا. امام ترمذی فیصله سره چا چې مرفوع بیان کړی دی دا زیات صحیح دی په مقابله د هغې بل کې. دې خبره کې او دې کې څومره فرق دی چې که چا دا صحیح ثابت کړه دا اصح دی، صحیح نه دی. هغه بل صحیح دی او دا اصح دی. دا ٹھیک دا چې والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاة الا يصلي الرجل الا المکتوبہ. تو صحابہ کرام دا عمل دی او په دې دا سفیان ثوری قول دی، دا ابن مبارکم قول دی، دا امام شافعی، امام محمد اسحاق بن راهوی هم قول دی. یعنی اکثریت د محدثینو دې طرف ته تللی دی چې دا حدیث بالکل مرفوع دی، په دې کې څه مسله نشته دی او دا ثقه رواتو په دې کې دا مرفوعان ذکر کړی دی. خو دې کې نور څیزونه مو ګورو چې پته ولګېږي تاسو ته چې د احنافو اصل مذهب سره یو خو دې علاقو کې یو کار کېږي که نه، او په دې کې د احنافو څه مذهب دی. دا عمدة القاری د صحیح بخاری شرح د دې حدیث لاندې دا کوم چې مونږ وایو ته د لاندې لیکلي صفحه 269 جلد 5 دی. اختلاف العلماء فی من دخل المسجد لصلاة الصبح. یو سړی د سهار لمونځ دپاره راغی او فوقیمت الصلاة اقامت کړی شوی دی، نو محدثین په دې کې اختلاف دی چې هل یصلی رکعتي الفجر ام لا. دی به 2 سنت کوي که به نه کوي. فکرهت طائفة ان یرکع رکعتي الفجر فی المسجد. نو یو ډلې خو دا مکروه ګڼلی دي چې کله امام فی صلاة الفجر وي نو نری کول پکار. هغې دا حدیث دا کوم چې امام بخاری دلته لیکلی دی د دې نه استدلال کوي. وروي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة وسعيد بن جبير وعروة بن سيرين وابن إبراهيم وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. تدومره محدثینو په دې عمل دی. وقالت طائفة یوې ډلې ویلي دي، دا رستنی عبارت ځان سره یاد ساتئ. قالت طائفة لا بأس ان يصليهما خارج المسجد. که د جماعت نه بهر روزي او دا دواړه رکعتونه کوي نو په دې کې څه باک نشته. اذا تيقن انه يدرك الركعة الأخيرة مع الامام. چې کله دی په دې پوهېږي چې زه به آخري رکعت لاندې کم د امام سره، نو ودی کی خو د مسجد نه بهر دی وکړي. دا چا مذهب دی؟ وهو قول ابي حنيفة واصحابه. دا د امام ابو حنیفه او د هغه د ملګرو مذهب دی.
ته علاقه کې هم داسې کېږي مونږ د خپل میګړی تا جی حناف نه خپل فکر وکړي مونږ پرې دی بعد में मशाइख हनफी ने इसमें और भी तौसीफ कर दिया है कि मर्जी में पढ़ा जाए بعض مشایخ قول له اعتبار نشته کنه دا خو بیا د امام ابو حنیفه تقلید نشو بیا د هر هغه چا تقلید شو چې بس حنفي دی کنه ځکه مونږ وایي دا څوک د امام طحاوی مقلدین دي څوک د صاحب نور النظام مقلدین دي څوک یو پسې دي څوک بل پسې یو امام خو موږ وتا سره په خبرو کو استاد 200 ائمه دي مونږ یې سره سوق مصیبت دا چې د امام ابو حنیفه اتباع نشته دی ملک کاغه بیا وسم کارو او زه بار وایم چې د امام ابو حنیفه په نسبت باندې په قرآن په خودلو باندې یا امامت باندې اجرت جایز دی که ناجایز حرام دی احناف دیو دی کی دا څنګه مفت دیو خي خلکو ته زموږ پشن دیکھیں احناف نه دی ذکر بالجهر په مسجد کې حلال لګه حرام دی امام ابو حنیفه په نسبت سکوت حرام ده ولا ابي حنيفه ان رفع صوت في المسجد ولو بالذكر حرام مخالف للامر في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك دا بس سے امین اور رفع الیدین کے احناف نور ټول دا مبتدعين دي بیچارهګان اس مذهب نشته رې که صحیح مقلدین هم خبره سم ہے صحیح مقلدین هم نه بس خپل یو شی جوړ کړی دا نه پای پسې روان دي وهو قول ابي حنيفه واصحابه والاوزاعي البته اوزاعي په دې کې سنور خبرې کړې دي دا کم کتاب چره د حافظ عینی دا حنفی دی حافظ عینی دا حنفی دی ته صحیح بخاری شرح دی لیکل عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری عبارتونه د نبی سره لیکل هدایت د فقه حنفی بنیادی کتاب پدې کې هم درې مسلې پوره وضاحت ته خو کاش دي دا وکته باب ادراک الفریضہ دا نوی ایڈیشن دے بشرا والا جڑمبے جل صفحہ 315 ومن انتہا الی الامام فی صلاة الفجر یو سړی امام تر ورسېده د سحر په منځ کې وهو لم يصلي رکعت الفجر په داسې حال کې چې هغه د سحر 2 سنت نه کړي ان خشیا ان تفوته رکعت ويدرك الاخرى کده یریدر د خبره نه چې یو برانه فوت شي او بل بوکل شم یصلی رکعت الفجر بشک د سحر منځ دیو کی حکم ده عند باب المسجد ثم يدخل بار د جمعه دروازې سره بیا د ور داخل شي دی ولدا چل گئی دی اصل کې په دواړو فضیلتونو د عمل کولو کوشش کوي د سحر سنت په خپل ځای هم دي او امام سره فرض کې شمولیت په خپل ځای هم ده نو دی وی چې کومه بهر راووتو ته جمعات نه بهر چونکه موضع بدل شو ځای بدل شو چې کله ځای بدل شو نو مونږه د حدیث لاندې رانلو چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت دې سره اختلاف کېدی شي مونږ سره خپل هم ساتو لیکن کم سے کم د احناف دا مذهب نه چې تستنه ته ودرېږي یا د احناف دا مذهب هم نه چې امام دل نه ته بار ودرېږي او چې بار دل نه ودرېږي دا نشته د احناف مذهب دا غو دلته قندهار د جرافقه راغلی او دا پنج بګې دی والی د احناف مذهب دغه دی یصلی رکعت الفجر عند باب المسجد ثم يدخل خدای سوی ان خشیان تفوته رکعت ويدرك الاخرى یو بفوت شي یو بلان دیګم او زمونږ علاقه کې سوی هر چا د پوس کې امین امین سره ته پوسوګا وسوی قیدلان دی کولې شنو خیر دی لکه دا کم ځای نه مشهور وګړه دا یو سړي دروغجن ویلې چې دروغ دومره ډېر وایه که نه چې د خلکو پای باندې د رښتیا وګمان وشي ایله خبره کوي نه هر سړی وتاته وي نه چې دا مسله داسې ده چې قاعده لاندې کولی شي نه بیا سنت کولی شي مونږ خو چېرته کتاب کې دا ونه لیکي دا قاعده دا بالکل هغه شانتې ده چې ته یو ځای میلمه شي که نو خلک ورباندې زور کوي ماښام ډوډۍ وخورو جي ته وایي زه نه خورم وخوره نو بیا ول دیني رنګ ورکوي جي حدیث کې راځي که نه چې څوک ماښام ډوډۍ ونه خوري دی زر بوډا کېږي هلکه د الله او د رسول زما ډوډۍ سره څه کار څه وایه تاسو دا فطري مسله ده زما اړه ته نه کېږي نو را باندې خورئ یعنې سوچ هم حال دی حدیث نشته درته کې که دی نه منکر یا موضوع دی
دا دروغ کله کله دومره عام شي که نه چې بالکل امیان به هم درته هغه دروغ وي او دین به ورته ښکاري. دا دین خو نه دی. سوال ته یو ملګری ما سره خبره وکړه، ما ورته ته خو ما نه بوډا یې، ته ما همزولی دی، ته ما نه بوډا یې، ټول ګړبېدلی ګرځېدی نه شي که نه، کونټی یې هم ځان سره اخیستی ده، زه ډوډۍ خورم د ماښام اصل کې. زمونږ وجه دغه نه وه چې رګندې څه مستي وه، خو مونږ کره به ډوډۍ نه وه. زمونږ چې کومه ماضي تېره شوې ده مونږ کره ماښام ډوډۍ نه وه. دا اوس د الله فضل دی، بس نعمتونه ډېر شوي دي. خپله ماضي چېرته مه هېروئ. زه ما په سیمینارز کې دا خبره کړې ده، اسلام آباد کې یو سیمینار و ډېر غټ عظیم الشان بین الاقوامي سیمینار، د ترکو د انډیا د یو ځای بل ځای خلک خپله ماضي چې چا هېره کړی ختم شوی دی. زمونږ مور دی الله وبخښي، هغې موږ له قلم د کهي نه جوړه و. کهي پېژنه تاسو؟ صحیح مهي موږ نه پېژنده. ګوړه به یې واچوله په مشوڼی کې، هغې کې به یې هلته بخي دا تور کې واچو، هغه میرړي به پکې وکړل نه بس هغه به ته یې موږ خط کوو. دا زمونږ ماضي ده. ماضي سړی هېره کړي ډېر خراب شي. ماضي مه هېروئ، دا یاد ساتئ. دا انسان نه ځان نه روکوي. نو بهر کې دا مسائل د دین چې کوم دي دا یاد ساتل پکار دي. دې کې دغه خبره نشته دی، د قاعدې خبره نشته دی. مسلک او مذهب دغه دی چې ان خشیان تفوتو رکعتن ویدرک الاخرى. بیا دا وایي چې وین خشیه فوتهما، که دی یریږي چې یو رکعت خو رانه ځي اسم دا دویم هم ځي، دخل مع الامام بیا به سنت نه کوي. دا هدایه ده جناب، ما ته ځان نه جوړه کړه. دا هدایه زموږ علما وایي، خو پوهېږي به څوک، او چې پوه شي نه عمل به څوک کوي. دخل مع الامام لأن ثواب الجماعت اعظم والوعید بالترک الزم. جماعت سره جمع کول داغه ثواب چې کم دی ډېر دی، او یو سړی چې دغه شان صورت موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت، ابیام دی فرض پریدي نو والوعید بالترک الزم، ترک باندې وعید لازم دی دله. دا د احنافو مذهب ده. نو څه ویلی شو؟ دې ملک کې د احنافو مذهب نشته. دا کوم چې زموږ ملک دی په دې کې د احنافو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب نشته. دا د بعضې خلقو رایه ده. شانور شاه کشمیری کوم چې زموږ استاد الاستاد دی رحمت الله تعالی علیه، د هغې کتاب دی العرف الشذی، شرح سنن ترمذی جلد اول صفحہ 397 اور دا دغه 421 حدیث تلان دی. قال اهل الظواهر، بعض اهل حدیثی بعض اهل ظاهری کنه. اهل ظاهر هغه لکه داود ظاهری مقلدین چې کوم دي هغه ډېر اوچ کلاس دي. ها هغه بالکل هیڅ قسمه د اجتهاد نه لري قایل. اهل حدیث خو بیا هم اجتهاد مني. اهل ظاهر ابن حزم یا داود ظاهری دی اجتهاد نه پیژني. هغه دا وایي چې من کان یصلی فوقیمت انقطعت صلاته. یو سړی مونځ کوي، یو رکعت یې کړی، دوې کړي، اقامت شروع شو د مانځه، بس مونځ یې مات دی، ختم دی. دا اهل ظاهر دی. نور فقها جمهور دا وایي چې که بالفرض یو سړی دی هغه یو رکعت کړی دی، رکوع یې کړې ده او اقامت شروع شو، نو اوس یو رکعت خو مونځ نه وي که نه، نو مونځ د نه فاسد وي. د دې سره بل یو ځای کې البته اختصار نه دی کار واخلي. دا ټول دا د احنافو مسلک نه دی یوازې، دا د جمهور مسلک دی. یو د اهل ظاهر مسلک دی، نه ظاهر په دغې روان دی. بیا دی وایي چې ولیس هذا عند احد، دا مسلک دی چا نشته دی ما سوا د اهل ظاهر نه. واما اذا اقیمت فلا یشرع فی الصلاة فی صلاة الا فی سنت الفجر. البته چې اقامت کړی شوی دی نو بیا د سار د مونځ دپاره نو د سنتونه د سبا کولی شي. خدا چا پنیز عند الاحناف والموالک. د قول کې لږ کمی دی. عند الفقهاء الاربعه، د فقهای اربعه پنیز باندې د سحر د اقامت نه وروسته هم سنت کېدی شي، خو هغې شرطونه باندې کوم چې وختي مونږ ووایو جماعت کې نه.
جماعت کې څوک نه دی قائل ما سوا د علاقو د خلکو اس څوک ائمو کې نه دی قائل. بیا وی چې ومذهب الاحناف ان یاتی بهما بشرط وجدان الرکعت و ادائهما خارج المسجد. دا احناف مذهب دارے چې دالیو کی خیر ده خو یو خو بدا کوي چې وجدان د رکعت وي یو رکعت بلاندې کولی شي او دویم دا چې و ادائهما خارج المسجد دا به کوي د جماعت نه بهر پرې شرط نه کټي د موږ رضا وي. واما الموالک د مالکانو ځان له مذهب دی دا ټول بحث دیو کې آخر کې لیکي شاه صاحب چې فل حاصل ان اداءهما داخل المسجد ليس اصل مذهبنا. اقامت شوه دی تاغه باوجود یو سړی جماعت کې دن ادا کوي دا د احناف مذهب نه دی. ليس اصل مذهبنا بنیادی طور دا د احناف مذهب نه دی دا بل جامه مذهب دی. موږ سره کې اختلاف یې نه وي وو کم سے کم شاه صاحب سره اختلاف مګوي. مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ شاہ جب 74 کے تحریک ختم نبوت کی بنیادی کردار ادا کر اڑیل ویل خلق دی بدے گی دا سن 74 تحریک چو دا یوازې یو جماعت نه دی دا ټول قوم دی او دا سن 74 تحریک دا دوران کې زما ز پنده کوم زما د حدیث په دا کار دا مولانا محمد یوسف بنوری دارنگی میاں طفیل اور مفتی احمد شفیع دارنگی دو احتشام الحق تھانوی شورش کاشمیری دا حدیث و بیشمیرہ علماء دا شمسیان و بیشمیرہ علماء دا شیعہ و بیشمیرہ علماء دا ټول براتلل او دا یو مشترک پلیټ فارم و دا شیخ القرآن غلام الله خان مدرسه خپل هم پایګ دا خو هر یو سړی ځان ته باډي ور اخ کیږي نه او الله دې معافي وکړي خو مونږ د دین هر پهلو هغه د انکم یو ذریعہ ګرځولې ده. اوس خلکو نه ختم نبوت په نوم باندې پیسې غونډي ممبرشپ ته یو څه بل څه دا د ایمان مسله ده. د ایمان په مسله کې دې ضرورت نشته ده خلک پویول پکار دي خلک څوک نه پوي کازلې ورده خي کازلې ما خي خلک پوي کوي دیس شي ختم نبوت مسله سره پورا پویول پکار دي او په دې باب کې د صوفیاو هم خبره غستل پکار دي. صوفیا چې کوم دی داغي په جبه کې نبوت نه ختمي داغي پنځ باندې نبوت جاری ده. کتاب النبوات کا تاسو د ابن تیمیہ وګوره د دې مسلې حیثیت بخاری شي ابن سبعون او نور دا ډېر شي صوفیا دي چا قتل کړي شي په دې باندې چې د نبوت د اجرا قائل دي. دا نن د یو کس خبره نه چې یو کس داسې وایي دا ډېر مخکې نه روانه صوفیاو کې شته داسې خلک ابن عربیم د اجرا نبوت قائل دی. نو که دا مطالبه څوک وکړي چې یو سړی د نبوت د اجرا قائل دی نه کافر دی نو دا فلانې صوفي چې قائل دی نو ته څه وایي دلته خپل بیا مالی چر راځي خبره دا صفا وایي چې څوک دا خو د عقیدې مسله ده کله دا اشخاص بچ کې که یو سړی انګریز جوړ کبل فرض او هغه د نبوت مدعی شنا کافر دی او بل یو سړی په جماعت کې لوي شه د غټه ګیره ده او هغه د نبوت قائل شو د خپل نبوت قائل شو نو مسلمان یا دا مسله شته زموږ مخه ته په دې کې کتابونه وګوره دا صوفیا خلک بچکول نه دي پکار صاف دی ویلي چې کدا عقیده کافر دي هر څوک جره خدا ډېر لوی سره دی یوسف بنوری رحمه الله ما هغه سره ډېر ملاقاتونه کړي بلکې دا خلکو دو خودنې لپاره بادام او خیم چې ما هغه سره یو ځای روټه هم خوړلې ده 100 ورځې هلته کې مفتي احمد شفیع صاحب سره خو زه دغه څیزونه باندې زه یم چې زه سیم نه بس په خپله دی یم که نه دا څیزونه چې پلانې دا زما مزاج خلافي زما یو شاګرد دی ما ته ته خپل یاداشتونه ولیکه درته هم دا شی نه لیکم دا خو سړی و به ویل کان ابي زما پلار داسې و زما پلار داسې و نه ورته پلار دی به ته صحیح د موږ له ځان خپله جوړول پکار زه څه یم
د بل چا په دغه باندې پہچان نه کوو، خو صرف دومره ښیو چې دا د یو جماعت مسله نه ده، دا د یو فرد مسله نه ده. ختم نبوت زمونږه قومي اجماعي اجتماعي مسله ده، په دې ته پیسې ضرورت نشته ده. داسې لګیا دي خلک سیاسیان، یو جماعت او بل جماعت او بل جماعت، د خلکو د جیب نه بس پیسې راوباسي او په هغې خپلې مزې وړاوي. د خلک د پوهولو ضرورت دی او د هغې لپاره اسانه طریقه ده هغه دا چې دې کوم مرکزي آفس دی په ملتان کې، هلته یو خط ولیږي، به تا لټریچر راولیږي، مفت به راولیږي درله، ضرورت نشته د دې څیزونو. البته کومو کتابونو چې ضرورت وي د حوالې دپاره هغه هم هغوی ورکوي. زه پخپله د خیراتي کتابونو نه یم قایل. د مرزا غلام احمد قادیانی چې کوم کتاب د روحاني خزائن 22 جلد دی، اما ټول نیټ نه ډاونلوډ کړی دی، بیا یې پرنټ کړی دی په خپل پرنټر باندې، او بیا مې هر یو کتاب ته د 200-250 روپیو یو جلد جوړی. زما خپل مزاج دی چې کتاب باندې پیسې لګول پکار دي، مفت شی څوک نه ګوري، پیسې پې ولګي نه ګوري خوږي. او دا تاریخ دې لپاره ښیو چې تاسو ته یاد وي، او دا شروع شوی د ربوې نه و. دا شیز ربوه کې قادیانانو د لاهور د بعضې کالج سټوډنټس چې کوم دی څه بېعزتي او یو څه بل څه وکړل، او واپس یې کې ډېرې بېعزتي وشوله. هغې نه دا تحریک چې کوم دی ور واغست، اچھا وہ د سن 53 او سن 56 او سن 54 دای په میانس کې هم شوی و. ما یو ځای کې د مولانا مودودي تعریف کړو، په یې باندې خلکو ډېر اور اخیستی و. اور اخیستل نه دي پکار، یو سړي کې یو کمال موجود دی بس ووایه. هغه یو کتاب لیکلی و مختصر قادیانی مسله، او د هغې په بنیاد هغه ته د 500 آرډرز شو، او بیا ورته ویلی شو مو چې رجوع کړه نه هغه وینا، معافي غواړی نه هغه وینا. خو دا کمال یو سړي کې موجود دی. ما وویل زه ګناهګار شم، ویدلی پیسې ورکړې دي. په خپله د پولې پړق ته ناست موږ له پیسې راکړي. دروغ نه دی ویل پکار، خو زمونږ مسله دا ده چې موږ د چا د کمال نه قایل کېږو. چا له الله څه کمال ورکړی دی قایل شه د هغې چې الله هغه له دا کمال ورکړی دی. هغه تقریر چې خورېده نو څوک د جمعیت سړی و پکې، جمعیت علما، هغه وی د یوسف بن نوري ذکر به چېرته ونه کې، هغه کمنټس کې راغل. ما کتل که نه هلکه ولې نه کوو، تا خو نه زمونږ درسونه اورېدلي دي نه بل څه خبره ده. تقریر کې یو نوم ما واغست بس ټیک ده. و چې زه لاندې وزم زما د خپل جماعت څومره خلک دی پای کې، شیخ القرآن غلام الله خان، ما ته پته چې غریب کله مونږ قرآن وی نه مونږ د هغه نه قرآن نه ویلی شو په هغه کال. لس ورځې مونږ قرآن وی بیا پټ ګرځېده ځکه حکومت نیو. او بیا په هغې زمانه کې د هغه په پرانه قلعه کې په هغه حمله مو شوه، بم هلته خلاص شو پرانه قلعه مسجد کې. او هغې کال باندې بیا دی راوسته قاضي شمس الدین صاحب، قاضي شمس الدین صاحب دی الله وبخي، هغه ټول قرآن مونږ ته داسې بیان کړه لکه څنګه چې درسونه کې بخاري وایي. تاسو یې هم ګډ پوه نه شو. شیخ القرآن سره ملاقات شو، مونږ ورته ګیله وکړه، بیا قاضي عصمت الله هلته راوست. او د هغه نه مونږ د قرآن درسونو کې د تشیع او د رفض رد زده کړه. زه دومره نږدې دی نه واقف هم د دې څیز نه. بهر کیف دا اجماعي مسله ده، خلق له دا نه دي پکار چې دا سیاسي فایدې دی نه واخلي، سیاسي فایدې دی نه واخلي، دا بېایماني ده. دا زمونږ ټوله قومي اجماعي مسله ده، او مونږ له پکار دی چې په دې مسله باندې پوره زور خپل صرف کړو. دې باندې ما د علاقې بعضې خلکو ته ویلي چې کلاسز شروع کړي. نو زمونږ خلک چې یو څیز کې پیسه نه وي نو بیا څه کوي، زه خو خپله پیسې نه اخلم، ما ورته ځای مهیا کړی، زه به خپل کتابونه دروړم او نوې سټوډنټس تاسو څومره چې دي ناپوهه خلک دا به ټول پوه کړو چې اصل فتنه سره کم ځای نه شروع شوله. دلایل یې څه دي، قرآن نه کم دلایل پیش کړي، حدیث نه کم دلایل پیش کړي، د یې جوابونه څه دي، دا د څوک نه وي تیار. بعدا اوکاړ پیچاړ له تکړه دي چې زنده آباد او مرده آباد او دغلته شیشه ووله هلته سکول بند کړه او کالج بند کړه، په دې مسایل نه حل کېږي. او دی لیکي دا زمونږ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمه الله، دا هم د شان ورشاه شاګرد دی. قال الراقم لیکونکي وایي، ځان یاد دی چې والحق ان یقال، حق خبره دا ده چې دا ویلی شي چې ان الحدیث رفعه صحیح،
دا کم حدیث سے مونږ وایو د صحیح مسلم چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت، صحیح خبره دارا چې دا حدیث مرفوع دی. هلته کې هغه صح ویږي نه دی را بل رد کوي قول صحیح نه دی. فإن الرافعین ثقات، ځکه چې کم خلک دا مرفوع بیانوي نه هغه هم ثقه راویات دي راویان دي. والرفع زیادة، رفع چې کوم دی دا یو اضافه ده. وزیادة الثقات مقبوله، او اضافه د ثقه راویانو مقبول ده. یو خدا خبره شو. دویمه دا چې علی ان الموقوف فی مثله حجه، دا موږ چې کومه مسله کې انخې دیو په دې کې موقوف هم حجت ده، ځکه دا سړی د خپل ځانه خو نشي ویلی. یعنی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دا خبره چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت، دا ځانه نشي ویلی، دا اجتهادي مسله نه ده. لہذا دا حکم دا حدیث خبره ده حکمن مرفوع ده. دا د صفحه 87-88 کې لیکلي، او بیا د احنافو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهبي لیکل دی چې د سحر سنت آیا فرض منز کیږي نو کېدی شي که نشي کېدی. نو دا صفحه 74-75 کې لیکي قال شیخنا رحمه الله وبالجمله مذهب الامام ابي حنیفه اداؤهما خارج المسجد. یو سړی که کوي نو د امام ابو حنیفه مذهب دا چې دا د مسجد نه بهر وکړه، وهو اصل المذهب. وکذا نقله ابو الولید الباجی و ابو الولید ابن رشد والشیخ البغوی والقسطلانی. بیا امام طحاوی پکې دا خبره کړې ده چې داخل د مسجد کې دا ته کولی شي. تر امام طحاوی خبره مبارکیف د امام ابو حنیفه خپل مذهب هم د غیر حدیث مطابق چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. استاد لپاره ښه طریقه دا ده چې تاسو سحر وختي پاسئ او سنت کور کوئ، خبره ختمه. او چې راهي جماعت ته نو چې سره لاندې که لاندې که بس کم سے کم د حدیث مخالفت خو به نه راځي که نه. هغه حدیث کم چې مونږ ویلی و د صحیح مسلم نو په هغې باندې خو یو اعتراض دغه و، دا کم چې مونږ ووایو تفصیلا او مسله که مونږ ته د امام ابو حنیفه رحمه الله معلوم شو. او په دې دویم اعتراض دا دی چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت الا صلاة الفجر. دا استثناء ته خلک ثابت دی چې ټیک دا نور منځونو کې نشي کولی لیکن دې کې کولی شي. دلته ما پوره عبارت دا غي لیکلی دی د امام بهقي او د نورو محدثینو چې دې باندې دا اضافه وضعي ده، دا دروغجنه اضافه ده. حدیث دک صحیح دی چې اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا التي اقیمت. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.